परम सन्मानयोग चबर छतर तखत दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी तिन्हां दी पावन पवित्र गोद दे विच बैठी गुरु दी प्यारी अत सवारी साजी निवाजी साध संगत जी बड़ भागे हाँ। सतगुरु दी अपार बख्शिश दा सदका महाराज जी दी पवन पवित्र गोद दे विच बैठण दा ये मौका प्राप्त होया है। सतगुरु जी दी पावन गुरबाणी दे इलाही कीर्तन आप समूह संगतां ने बड़े प्यार दे नाल सरवण कीते हन। उपरंत जो शब्द मैं आप जी दे सन्मुख गायन किया है, शहीदा दे सरताज गुरु अर्जन महाराज जी दे मुखार बिंद तो उच्चारण किया होया सारंग राग दे अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 1208 पावन अंक ते सुपायमान है। पावन पवित्र शब्द दे अंदर राहों दियां पंक्तियां दे अंदर धन गुरु अर्जन महाराज जी ने लालच दी गल कीती कि उपदेश करते ने आओ जी विचार आरंभ करिए। विचार आरंभण तो पहला पिता दशमेश जी वालों बख्शी हुई फतेह करो परवान गजवज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मन कहाँ लुभाइए आन को ईत ऊत प्रभ सदा सहाई जी संग तेरे काम को। इंसान जदों इस दुनिया दे विच विचरदा है ते हमेशा उहदी सोच हुंदी है कि वह किते ना किते अपनी मंजिल वल अपने टारगेट दे ओर वधे। ये सोच आउंदी कित्थों है? जदों बंदा बड़े प्यार दे नाल अपनी मस्ती दे विच मस्त होके साइकिल ते जांदा है, जेकर कोल दी उहदे नाल दी एक गड्डी लंघ जावे ते इंसान अपनी साइकिल ते बैठिया होया अपनी साइकिल दा स्वाद खराब कर लेंदा है ते सोचदा है कि काश अज मेरे कोल भी गड्डी होंदी। इंसान सवेर उठ के पैदल घुमदा है, सैर करदा है, पर जदों एक वड्डे मकान नूं देखदा है, वड्डे मकान नूं देखदे सार कहंदा है कि काश अज मेरे कोल भी वड्डा मकान होंदा। महाराज कहंदे मन हे मेरे मना कहाँ लुभाइए आन को कि ना दुनिया दे पदार्थां दे लालच दे वस होके क्यों अपनी जिंदगी नूं खराब करदा है। सगों उस परमात्मा नूं याद कर। ईत ऊत, ईत दा अर्थ है लोक, ऊत दा अर्थ है परलोक, जेड़ा इस वक्त ते आउण वाले समय दे विच हमेशा तेरे नाल खड़ा होके तेरा सहाई बनता है। भाई गुरदास जी ने उदाहरण दी है जी लालच दे वस होके इंसान सारी जिंदगी कमाउंदा है, इकट्ठा करदा है, कादे वास्ते? आउण वालियां पीढ़ियां वास्ते, आउण वाले फ्यूचर दे लई। पर हुंदा की है जदों उन्हां बच्चियां दा फ्यूचर आउंदा है, जिन्हां बच्चियां नूं पैदा कीता ओ वड्डे हुंदे ने, ओही बच्चे अपने माता पिता नूं उन्हां दी बांह फड़ के विरध आश्रम छड़ के चले आ जांदे ने। कमाया कादे लई सी? उस पीढ़ियां लई किता कि उल्टा पै गया जे। भाई गुरदास जी ने आख्या जैसे मद माखी सींच सींच कर एकत्र करे, हरे मधु आए ताके मुख छार डार के। मधुमक्खी सारी जिंदगी मेहनत करती है, वो शहद इकट्ठा करती है, दूर दूर फुल्लां ते जाके बैठती है, फुल्लां दे विच जिहड़ा रस है उसनूं खिंचदी है, आकर्षित करती है, वापस अपने घर दे विच आउंदी है, अपने बच्चों दे लई शहद इकट्ठा किया। पर होया कि कुछ चिर बाद एक मधुआरा आया जिहड़ा शहद नूं तोड़दा है। उस छत्ते नूं तोड़िया, एक पासे उन्हां मक्खियां नूं धुआं करके भजाया ते शहद डब्बे दे विच पा के अपने घर लैके आया। महाराज ने आख्या कमाया किसने सी? मधुमक्खी ने। किहदे लई कमाया सी? अपने बच्चे दे लई। पर होया कि जिसने कोई मेहनत नहीं की, वो गया ते उस छाते नूं तोड़ के शहद अपनी ओर आकर्षित करके ले आया। जैसे मद माखी सींच सींच कर एकत्र करे, हरे मधु आए ताके मुख छार डार के। इसी जी पहली उदाहरण। दूजी उदाहरण दी उन्होंने एक गां दी ते बछड़े सी। जैसे बश हेत गौ संचित है खीर, तो ही लेत है अहीर दोहे बछड़े बिडार के। एक गां
ਘਾਹ ਫੂਕ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਂਤ ਔਂਤੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਦੁੱਧ ਥੱਲੇ ਬਾਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਬਛੜਾ ਉਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪੀਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾਏਗਾ। ਪਰ ਦੁਧਿਹਾਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਉਸ ਬਛਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਛੜੇ ਨੂੰ ਚੁੰਘਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਸੀ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਮਿਹਨਤ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਔਂਤੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਬਛੜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਤੇ ਦੁੱਧ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਸੱਪ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੂਸੇ ਦੀ। ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੂਸੇ ਨੇ ਖੋਦ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਾਂ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਪ ਖਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਸੱਪ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਮੂਸੇ ਨੂੰ, ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਧਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਮੂੜ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਛਾੜ ਚੱਲੇ ਦੋਨੋਂ ਕਰ ਝਾੜ ਕੇ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਫਲ ਨਸੀਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਅੰਤ ਕਾਲ, ਜਦੋਂ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਕਰ ਝਾੜ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਮ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਕਮਾਇਆ, ਲੁੱਟਿਆ, ਮੰਨਾ ਪਰਮੰਨਾ ਰਾਜਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਦੋਨੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਨੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਛਾੜ ਚੱਲੇ ਦੋਨੋਂ ਕਰ ਝਾੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕਹਾਂ ਲੁਭਾਈਏ ਆਨ ਕੋ, ਕਿੰਨਾ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਘੋੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਜੀ। ਦਸਵੰਧ ਪ੍ਰਥਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਵੰਧ ਪਾਵੇਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਨਾਗਣੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਡਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੋਟ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਇਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਵੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਉਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੀ। ਭਾਵ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਕੋਠੀ ਹੈ, ਕਾਰ ਹੈ, ਬੰਗਲਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਪਾਓ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੱਲਾ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿੱਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ। ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਕਮਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਾ ਵਿਗਾੜ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਾਂ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਇਨਸਾਨ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਮ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਵਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਇੱਕ ਸੀਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਆਪ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਸ਼ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ। ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਲ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਰ ਤੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਭਾਵ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕਹਾਂ ਲੁਭਾਈਐ ਆਨ ਕੋ, ਉਹ ਖੁਦਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਛੱਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਮਨਾ। ਈਤ ਊਤ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਾੜਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਨ ਲੇਵੋ, ਜਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਮੀਨ ਲੇਵੋ, ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਬੱਚੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੋਈ, ਖੇਲ ਕੂਦ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਲੋਕ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਰਾਏ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਰਲੋਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਲੋਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਲੋਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝੀਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਾਂ। ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਲਹਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ। ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਵੇਰ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਈਤ ਊਤ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮਰਾਂਗੇ, ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਆਵੇ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਰਗ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ